여기 아들이 납치당한 아빠가 있습니다. In a pickup truck. 납치범은 대담하게도 부모가 보는 앞에서 아이를 데려갔죠. Their parents' plain view. Did your mommy put sunscreen on you? No. All right. Well, 아이와 놀아주던 아빠가 선크림을 가지러 잠시 집으로 들어간 사이 마당에서 놀고 있던 아이를 납치해간 것이었습니다. 그렇게 납치범은 아이를 데리고 사라집니다. 이 남성이 바로 주인공의 아들을 납치한 범인인데 우울증과 정신병을 가지고 있었습니다. You're in real trouble. Don't come near me. I am very, very angry. 납치범의 집에서 울음소리가 났다는 신고를 받은 경찰들이 그의 집을 방문하게 되고 We please come inside to talk. You can't enter my house. 집에 수상한 것들을 발견하며 강제로 진입하게 됩니다. 그리고 그 집 지하실을 살펴보게 되는데 지하실에서 살해된 아들을 발견하게 되죠. 하나뿐인 아들이 죽고 평범했던 부부의 일상은 무너지기 시작했습니다. How could you let this happen? 서로를 탓하며 둘 사이는 점점 멀어지고 있었죠. It's not your fault. I just have a need to blame someone. 그렇게 납치범에 대한 재판이 시작되고 Honorable Justice Everett Stanley. This court is now in session. Docket number 7564. 2 counts murder in the first degree. 2 counts kidnapping. 생각보다 너무 가벼운 형량을 받게 됩니다. It's the only way that they could get him to reveal the locations of the other bodies. 그러자 아내는 자신의 손으로 직접 범인을 죽여버리겠다고 마음먹게 되는데 남편은 그와 반대의 생각을 가지고 있었고 it's not crap. 그 결과 둘 사이도 멀어지게 되며 별거를 시작하게 됩니다. 혼자서 깊은 생각을 하던 남편은 결국 아내의 말을 들어주게 되는데 Killing him's not punishment enough. I don't like this, Craig. Everyone knows you in there. Not everybody. 먼저 직업이 의사였던 남편이 일하던 병원으로 가서 구급차에 실려있던 각종 의약품들을 훔치기 시작합니다. 그리고 납치범이 다른 곳으로 호송되는 날 납치범을 빼낼 계획을 세우게 됩니다. There they are. Yeah, I see him. Okay. 호송 차량은 중간에 쉴 겸 휴게소로 향하게 되는데 그 뒤를 부부가 따라가게 되죠. You ready? Here you go, sir. Thanks a lot. You're welcome. Hey, where's my change? What change? 거기서 남편이 소란을 피우는 사이 아내가 경관의 커피에 수면제를 타버립니다. Should kick in about a half an hour. 머지않아서 약 효과가 나타나기 시작했고 잠시 자리를 비운 경관을 따돌린 뒤 호송 차량을 탈취하는데 성공합니다. Buckle your fucking seatbelt, asshole. 하지만 갑작스럽게 튀어나온 사슴을 피하다가 발이 아래로 떨어지게 되는데 다행히도 남편은 무사했고 Yeah, I think so. 납치범의 숨도 붙어 있었습니다. He's alive. Thank God. 자, 영화를 직접 보실 분들은 여기서 영상을 정지해 주시길 바랍니다.
이후 영상에서는 결말과 해석까지 포함되어 있습니다. 그렇게 부부는 외딴 산장으로 납치범을 데려가서 계획을 실행합니다. That'll be good. From now until the moment you die, you will know nothing but agony. You know, Greg is a doctor. I can keep you alive for weeks. 그날 밤 아들 생각에 잠을 못 이루던 남편은 결국 열이 받게 되고 I would never let anyone hurt me. 지하실로 내려가 묶여있는 납치범의 몸에 담뱃불을 지져버립니다. I'm gonna make sure you get the death penalty, asshole! 다음날 아침 고문은 곧바로 시작되고 뜨겁게 가열된 기구를 사용해 납치범의 몸을 조금씩 태우기 시작했습니다. 그 모습을 보던 아내가 마음이 약해지기 시작했는데 I don't think I can. 남편의 말을 듣고 다시 용기를 내게 됩니다. That's not a person lying on that table. It's a fucking monster! If you think you want a reprieve, you couldn't be more wrong. 그렇게 다시 시작된 고문은 약물을 이용하여 온몸에 쥐가 나게 만드는 것이었죠. My son begged for his life. He screamed for you to show him mercy, but you didn't listen. You know, I've done quite a bit of research. 그뿐만 아니라 납치범에게 방독면을 씌운 뒤 정화통을 막아서 숨을 못 쉬게 만들었습니다. Start screaming for it. No mother should have to bury their child. You suffocated my son. Now you're gonna feel what it's like. 그때 위에서 누군가의 발소리가 들리기 시작했고 Did you lock the front door? 아내가 확인을 하러 위층으로 올라가게 되는데 거기서 한 남성을 마주치게 됩니다. 바로 이 산장 주인의 친구였죠. So Frank Jessup, and you're squatting on his property. 하지만 아내는 임기응변으로 부동산 중개업자인 척을 했고 남편도 고객인 척 거드는 바람에 일단 상황을 넘기게 됩니다. I'm checking that story of yours. 다시 내려와서 마저 고문을 하려는데 납치범이 자신은 아무것도 기억이 나질 않는다는 말을 합니다. I can't remember a thing. I don't believe you. Could it be true? 전에 차량이 전복되면서 머리를 다쳐 기억상실증에 걸렸다면 이런 식의 복수는 아무 의미가 없어지는 거였죠. There's no way to know for sure. He cannot get off that easy. That animal needs to pay for what he's done. Wake up. 그래서 부부는 그 말이 거짓말인지 확인하기 위해 또 고문을 시작합니다. Come on, that's nothing. That didn't hurt. This is nothing. Say his name. Just say his name. I'm not gonna stop. Say his fucking name. 그때 납치범의 입에서 아들의 이름이 나오게 되고 거짓말을 한 것으로 받아들이게 됩니다. So we just pick up tomorrow where we left off? We could just walk away. I want him back so bad. I know. 그날 밤 납치범은 탈출을 하기 위해 박혀있던 나사를 조금씩 풀기 시작했고 결국 탈출에 성공합니다. 하지만 눈치챈 부부가 곧바로 납치범을 찾기 시작하는데 이상하게도 헛간에서 목을 매단 채 죽어 있었고 쪽지를 들고 있었습니다. 사실 이들이 탈출했던 차량에는 총 2명의 죄수가 타고 있었는데 한 명은 아들을 죽인 범인이었고 다른 한 명은 이번 일과는 전혀 무관한 범죄자였습니다. And fraud who was sentenced to 18 months in prison. Buckle your fucking seatbelt, asshole. 부부는 아들을 죽인 범인을 데려온 것이 아닌 다른 범죄자를 데려온 것이었죠. 진범은 아무 탈 없이 다시 경찰에게 잡히게 되고
기억상실증에 걸린 다른 죄수가 정말 자신이 아들을 죽인 줄 알고 죄책감에 자살을 한 것이었습니다. But I can't take any more of the torture. 여기서 영화는 끝이 납니다. 지금까지 영화 토처드였습니다. 이번 영상 재미있게 보셨나요? 영화 토처드는 처음에는 사이다 영화인 줄 알고 봤다가 결말 부분에서 충격을 받게 되는 영화입니다. 본래 사이다 영화는 현실에서는 절대 할 수 없는 일을 소재로 하여 관객들의 대리만족을 느끼게 해주는 영화죠. 이번 영화도 처음은 솜방망이 처벌을 받은 범죄자를 부부가 직접 응징한다는 현실에서는 있을 수 없는 내용을 담고 있습니다. 하지만 결말 부분에서 어느 영화보다 더 찝찝함을 안겨주게 되죠. 영화를 보면서 제일 이해가 안 됐던 부분이 그렇게 범인을 잡아서 고문할 계획까지 세우는 사람들이 범인의 얼굴을 헷갈린다는 게 말이 되는가였습니다. 그래도 억지로 이해하려고 한다면 범인의 얼굴이 비슷했다는 점과 부부가 정신이 없었고 흥분 상태여서 헷갈릴 수 있었다는 점, 이렇게 나눠서 볼 수 있겠네요. 그리고 이번 영화는 법의 심판에 맡기지 않고 직접 정의구현을 하려는 사람들에게 보내는 경고도 담고 있는 것 같았습니다. 아무리 잘못을 했더라도 영화와 같은 행동을 한다면 그들도 같은 범죄자일 수밖에 없는 거죠. 영화는 꽤 잔인한 편에 속합니다. 그리고 결말도 여러분이 알고 있는 그런 해피엔딩은 아닙니다. 하지만 결말이 좋지 않다고 나쁜 영화는 아니죠. 제가 느끼기에 이번 영화는 꽤 참신한 소재로 만들어진 재미있는 영화였습니다. 영화 토처드 여기서 리뷰 마치겠습니다.